करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम समस्त गुरुजन मान प्रणाम अरश्री सहित समस्त सान मान बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा पुणी से प्रार्थना सहित आज बाक सेवा आज पाठचक्र माँ पाद पद्म निवेदित श्री अरविंद मीरा ग्रांट अस योर हेल्प इन आवर एंडेवर टू अंडरस्टैंड योर टीचिंग मांकर कृपा भिक्षा करवा किपरि महाप्रभु को पढ़ा को बुझा को एवं ताकु नहीं जीवन बंचा को आम समस्त सक्षम हो मत जो कहवा प्रकृत में माँ मंत्र देते जे प्रभु माँ को पढ़ा पूर्व ये मंत्रटी जमी माँ सब मंत्र देते बुझापी माँ को प्रभु को पढ़ी बुझापी प्रथम माँ को आह्वान करा पड़े जमी दुर्गा स्तोत्र पढ़ा सब कथा माँ को बिना किसी बुझा पड़ो ना माँ को बिना किसी आम जोग पथरे पाद भी दे पार ना कारण से कहते कौन ना माँ होचंती से लक्ष्य माँ होचंती से पथ माँ होचंती से पथिक जोग माँ निजे जोग पथ माँ निजे एवं माँ चलुचंती भी माँ आज अरश्री पढ़ला बेले सावित्री आज जहाँ टॉपिक अच्छे हमर नेक्स्ट आमे पक्तर द न्यू एलिमेंट रे आज लास्ट पारा रे अच्छे आ ता पर जो चैप्टर टी हमर अच्छे से चैप्टर टी होची द अदर स्टेट द अदर स्टेट नेक्स्ट चैप्टर टी से ही अन्य अवस्था हम पक्तरे द न्यू एलिमेंट लास्ट पार्ट पढ़िया तापर ये चैप्टर को जीवा से अदर स्टेट से अन्य अवस्था कृपा मई कृपा करी जते बड़े किंचित बुझिबा को कृपा करंती मत लगे से किसी धरा पड़े बेले बेले आज सावित्री तो पढ़िले अरश्री आज न्यू स्टेट जो आम जीवा से अलग अवस्था से अवस्थार वर्णना टी आज अरश्री पढ़ुले कौन करिया से न्यू स्टेट मनीष अच्छे भगवान को अवस्था को माँ जाऊले जहाँ को माँ आम बहीटी ये पढ़ुचे से कथा गुड़िक माँ जहाँ कहते पढ़िया को प्रयास कर अलग अवस्था न्यू स्टेट माँ जो जाऊँच तार वर्णना टी आज सावित्री रे रश्मि पढ़ारू कौट लाइन टे लगे से जिनस बोली कारण द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन माँ कौन कर शरीर आसुच्च नूतन सृष्टि से नुआ अवस्था नूतन सृष्टि जो अवस्था मनीष बजाय रखिले नूतन सृष्टि आसब माँ बारंबार से अवस्था प्रवेश करते कौन ना स्पिरिट कौन हे से आत्मार जगत माँ कि कौ दीटा को माँ धरी रखुले ये मानवीय शरीर आत्मा माँ से प्रभु वर्णना देले द गोल्डन ब्रिज द वंडरफुल फायर द लुमिनस हार्ट ऑफ द अननोन सी कौन ना गोल्डन ब्रिज माँ से स्वर्णमय सेतु कहार ना पुराणा पृथ्वी और नूतन पृथ्वी भितर पुणी पुराणा पृथ्वी कौन ना ये भौतिक पृथ्वी और आत्मार पृथ्वी माँ निजे भौतिक शरीर आम भली नहीं कि आसिले आमे माने सक्षम होने मनीष नूतन सृष्टि मध्य प्रवेश करिवो माँ ताको से ब्रिज टी माँ निजे से लिंकटा हेले जो रास्ता माँ कहते लिंकटा हो जाए तुम्हें मैंने चली पार प्रथम मनुष्य जी माँ से लिंकटा हेले नूतन पृथ्वी और पुरातन पृथ्वी भितर कहुई पारे भौतिक पृथ्वी और आत्मार पृथ्वी भितर से केवल टे पढ़ा मैं ओडिया पढ़ा जाऊँगी और से पढ़िले देयर वाज नो मोर डिविजन्स एंडलेस स्क्रॉल कारण हाउस ऑफ द स्पिरिट न्यू क्रिएशन ये अश्वपति जोग किंतु माँ आसिकी सबू जोगटा तो माँ ही कले पुणी प्रभु जोगरे माँ आसिले बोली आम जाचे कि माँ तो पुणी मनीष शरीर नेले पुणी संपूर्ण जोगटा माँ भौतिक आत्मा पर्यंत
ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବାର ଯୋଗଟି ମା କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ, ତାପରେ ମା ବିଶ୍ୱଗତ ଆଉ ବିଶ୍ୱତୀତ, ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ କୁ ମା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଧରି ରଖୁଥିଲେ। ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ ପଢିଲା ବେଳେ ବା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ, ସେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟି କଣ ନା ମା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ରେ ମା କଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ, ବିଶ୍ୱାତୀତ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାତୀତକୁ ଛାଡିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଆଉ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ହଉଥିଲା। କଣ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଦେयर ୱାଜ ନୋ ମୋର ଡିଭିଜନ୍ସ, ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ, ଯାହା ବିଭକ୍ତ କରି ରଖୁଛି ଭୌତିକ ଜଗତ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଜଗତକୁ, ସେ ଡିଭିଜନ ଟା ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର। ଯାହା one grew the spirit's secret unity, all nature felt again the single bliss. There was no cleavage between soul and soul, there was no barrier between world and God. Overpowered were form and memory's limiting line. A limiting line, ଆମର ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ସୀମିତତାର ଅଛି, ସେଠି ସେ ଓଭର ପାୱାର କରିଗଲେ, ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବୋଲି ସେ ସୀମିତତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। The covering mind was seized and torn apart. ପୁରା ଆଜି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏ ବିଷୟରେ। torn apart, it was disclosed, and now no more could be the one consciousness that made the world was seen. All now was luminosity and force. ଆଉ ତ ବହୁତ କିଛି ସେଇ ରିଲେଟେଡ। କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ସେ ନା ବିଭାଜନର ଅନ୍ତହୀନ ତାଲିକା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟରଟା ଅଛି, ବିଭାଜନଟି ବା ବିଭକ୍ତି, ଯାହା ବିଭକ୍ତ କରିଛି ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆଉ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀକୁ, ସେଇ ଅନ୍ତହୀନ ବିଭାଜନଟି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଗଟି ହେଲା। ଗୋପନ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ପୁନରପି ଏକ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିଲା ନାହିଁ। ରୂପ ଓ ସ୍ମୃତିର ସୀମାରେଖା ପରାଭୂତ ହେଲା। ଆମେ ଲିମିଟେଡ ନା, ଏଇ ଫର୍ମରେ ଆସିଛେ ବୋଲି। ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମନ ଅଧିକୃତ ତଥା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ତାହା ମିଳେଇ ଯାଇ ଉଭେଇ ଗଲା ଏବଂ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲିମିଟେଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ସେଠି ଯାଇକି। ସେଇ ଏକ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଚେତନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦେଖାଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଜ୍ୟୋତି ଓ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପରିଧି ତାର ଶେଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଳିନ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ଲିମିଟେଡ ବିଙ୍ଗ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଲାଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ବି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପୃଥକତ୍ୱ ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁନଶ୍ଚ ଜାଣିପାରିଲା। ଆଗେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟା, ସେ ବାର, ସେ ଜାଗାଟା, ସେ ବର୍ଡର ଲାଇନଟା, ସେଇଟା ଯୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇକି କଣ ହେବେ, ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ହେବେ। ସେଇଟା ସେଇ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ମାଙ୍କର ଆଜିର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ପଢିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ସେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଟି ପ୍ରଥମେ କଣ ନା, ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପଢୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ତାର ଇଂଲିଶଟି ପଢୁନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂତନ ଉପାଦାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବା ତାର ପସିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବ ନୂତନ ଉପାଦାନ, ସେ କଣ କରିବ ନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆସିବ, ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସମସ୍ତ ସୀମିତତାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଚିରି ପକେଇବ, ଯାହା ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଟର୍ନ, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କଣ ନା ମଞ୍ଜିଟା ଗଛ ହଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମାଟିଟା ଫୁଟଉଛି ଗଜାଟା ହେଲା ବେଳେ, ଗଛଟା ବାହାରିଲା ବେଳେ। ଏଇ ମୁଗ ଗଜା ବି ଖାଉଛି କି ଯାହା ଖାଉଛେ, କେମିତି ବାହାରୁଛି? ଆମେ ରାତିରେ ଭିଜେଇ ଦଉଛେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଘୋଡେଇ ଦଉଛେ, ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ସବୁ ଗୁଡା ଗଜାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା। ସେଟା କଣ ନା ଟର୍ନ, ସେ ତାକୁ ଚିରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସମସ୍ତ ସୀମିତତାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ତା ଯୋଉ ଲିମିଟେସନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଆର ନୂଆ ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ।
ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଧାରଣା ଠାରୁ ଅଧିକ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ କଣ କରୁଛି ଏ କଥାକୁ ଏଇ ଜିନିଷର ସେ ନିକଟତର ହଉଛି। କଣ ନା ପୁରାତନରୁ କିଛି ନୂତନ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରୋସେସ ଟା କଣ ନା ସେ ପୁରାତନକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିରିକି ବା ଫଟେଇକି ତା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରିବ। ଷ୍ଟୋନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ସେ ତାର ନିକଟତର ହଉଛି ଏଇ କଥାକୁ, ଏଇ ସତ୍ୟର କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ତାର ନିକଟତର ହେଲାଣି। ଏହା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ବିନା ମାନି ନିଆଯାଇପାରେ। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ତା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନଟି ଏଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି। ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପୁରାତନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡୁଛି ବା ପୁରାତନକୁ ଫଟେଇକି ବା ଚିରିକି ସେ ବାହାରୁଛି ତା ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜାଗାରେ ଆସି ଛିଡା ହୁଏ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନଟା ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି, ଆସିକି ପୁଣି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ପୁଣି ଲିମିଟେଡ ଅଛି, ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବ। ଯେ ତାର ନିକଟତର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ତାର ବର୍ଡର ଲାଇନ ଟା ପୁଣି କୋଉଠି ଆସିବ? ଯାହା ପୁରାତନ ତାକୁ ସେ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏଇ ତ ଗଜାଟା ବାହାରି ଯାଉଛି, ମଞ୍ଜିଟା ପୋତିଲେ ଗଛ ବାହାରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ବାହାରିଯିବ କୁହାଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ସେଠି ଆଉ ସେ ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହୋଇଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ପଢୁଛେ କଣ ନା ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ କିଛି ନୂତନ କଥା ଉଠି ଆସିବ, ସେଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯାହାକୁ ମା କହିଛନ୍ତି କଣ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ପିରିୟଡ, ଆଉ ଆମେ ହଉଛେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ। କଣ ନା ଆମେ ସେ ପୁରାତନ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ବେଳେ ବଢିଆ ଥିଲା, ସେ ଟୋନକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ନବ ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିନଥିଲା। କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ଚିରି ହବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଫାଟିବାର ବା ସେ ଯାହା ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗଜାଟା ବାହାରିବ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ସେଇ ଟାଇମ ଉପସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଅବସ୍ଥା, ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଟାଇମ ଆଉ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ। ଆମେ ମାନେ ମଣିଷର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାଣି ଯୋଉଠି ସିଏ ଆଉ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ନୂତନ ମଣିଷ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ସମୟ ଯାହା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରର ସମୟ। ତେଣୁ ତାହା ଏପରି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛେ, ଆମ ଚିହ୍ନା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ସବୁ ସାଇନ୍ସ, ସବୁ ଫିଲୋସଫି, ସବୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁର ସମାଧାନ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସବୁ କରୁଛୁ ପୁଣି ବି କାହିଁ ସମାଧାନ ପାଉନାହୁଁ। ଧାରଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟ ପାଲଟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମଞ୍ଜିଟାର ଚେହେରା ଆଉ ଗଛର ଚେହେରା କିଛି ବି ତାର ସିମିଲାରିଟି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗଛଟା ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ ତାପରେ ଦିଶୁନାହିଁ, ତାପରେ କିଛି ତାର ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ପୁରୁଣା ଟା ଟିକେ ବଦଳିଛି ନୁହେଁ, ପୁରା ଚେତନାର ଓଲଟ ପାଲଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଚେତନା ଯାହା ଆଜି ଯାଏ ମଣିଷ ଜାଣିଛି, ଯାହା କରିଛି, ଯାହା ମଣିଷର ହାଇଏଷ୍ଟ ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଟିକେ ବେଟର କରିଦବା କି ତାଠୁ ଟିକେ ସେପରି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ୱାର୍ଡକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନୂତନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଏଇ ନୂତନ ଉପାଦାନ ହେଉଛି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ନୂତନ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କୋଷର ମନ, ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସେଲ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ନୂତନ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି କୋଷର ମନ, ଯାହାକି ଆମର ମାନବୀୟ ପୃଥିବୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲା ପରି ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯେପରି ମନ କଣ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡକୁ ମନଟି ବୁଝା ଯାଇଥାନ୍ତା, ମାଙ୍କଡକୁ କଣ ଲାଗିଥିବ ବା
ବା ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କଡ କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତା? ମାଙ୍କଡର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମନ ଜାଣିବା ବା ମଣିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ସେଇ ଅସୁବିଧାଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିଛି। ଯୋଉ ନୂତନ ମଣିଷ ଆସିବ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏତିକିରେ ସରିଛି। ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସେଲ୍ସ, ଯୋଉ ଏଇ ଆର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ନୂତନ ପାରାଟି, ଯେ ପଢିବା ସେଟାକୁ ଦ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ, ସେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟି କଣ? The first experience is always very strange, even a little bit crazy. ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିଟି କିଛି ଘଟେ, ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା, ପୁରା କିଛି ନଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ତାପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ଗୋଟେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ କଣ ହବ? ପୁରା ଅପରିଚିତ ହବ, ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପୁରା, ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଅପରିଚିତ ହେଇଥିବ ଆଉ ଭାରି କ୍ରେଜି। ସେ ରଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ନୂତନ କଥାଟି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରେଜି ବି ରହିବ ଆଉ କଣ ହବ ନା ଅପରିଚିତ ହେଇକି ରହିବ ସବୁ କଥାଟି। There must have been one moment one day when for the first time on this planet one last old reptile became a fast young bird. ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ନା କେବେ ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଥିବ ଯେ ସରୀସୃପ ରେପ୍ଟାଇଲ, ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀଟି ପ୍ରଥମେ ବାର୍ଡ ହେଇଥିବ, ଉଡିବା ପ୍ରାଣୀଟି ହେଇଥିବ। ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀରୁ ପ୍ରଥମ ଉଡିବା ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାକୁ କଣ କେବେ ସରୀସୃପ ଭାବିଥିବ ନା ଜାଣିଥିବ? One last old reptile became a fast young bird. ଓଲ୍ଡ reptile ଟା ସିଏ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଲାଷ୍ଟ ଓଲ୍ଡ reptile ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଶେଷ ସରୀସୃପଟି ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ହୋଇଥିବ। A fast young bird. What is it like when? ତାହେଲେ ତମେ କଣ ପଚାରୁଛ ଯେ କେମିତି, କଣ ତାର ମାନେ କଣ ଅଛି? What is it? ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଏଇଟା କଣ? ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି। ମା ଯୋଉ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ କହୁଥିବେ ଯେ କଣ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ତାର କଣ ଉତ୍ତର? What is it like when? କେବେ ଏହା କିପରି ଘଟିଥିଲା, ତାର ମାନେ କଣ ଅଛି? ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ପ୍ରୋସେସଟି ଯେ ସେ ସରୀସୃପଟା ପକ୍ଷୀ ହେଇଗଲା। all of a sudden, ହଠାତ୍ ହେଲା, all of a sudden you take off and there has never ever been before a bird in any somewhat logical and reasonable sky. ସେ କଣ ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏଇଗୁଡିକ ବା ତର୍କ ସଙ୍ଗତ ତାକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଓଲ୍ଡ ରେପ୍ଟାଇଲ ଟା ଦିନେ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ହେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ଲଜିକ, ରିଜନ କିଛି ଲଗେଇ ହବ ନାହିଁ। It is not at all natural and more than one old dinosaur must have struggled a few backbones. କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାକବୋନ ଆସିଲା, ମେରୁହାଡଟି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମେରୁହାଡର ପ୍ରଥମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇନୋସର ମେରୁହାଡରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରିଲା, ମୁହଁ ତଳକୁ ଆଣିପାରିଲା। ଯାହା ଯାହା ଡାଇନୋସରକୁ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାର କର୍ଭ ରହିଲା, ସେଇଠୁ ମଣିଷର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମଣିଷ ଆମେ ଆଜି ବେକ ବି ହଲଉଛେ କି ସବୁ କରୁଛେ, କାରଣ ସେ ଆସିବ, ମେରୁହାଡଟି ଥିବ ଆଉ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି କଣ କୁହାଯିବ ଯେ ଡାଇନୋସରଟା କାହିଁ କର୍ଭରେ ଆସିଲା? ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗାର୍ଡ ମାନେ ହଲେଇ, ମାନେ ବ୍ୟାକବୋନ ଟା ତ ସିଧା ରହିଥାନ୍ତା, ତାକୁ କେମିତି ହଲେଇ ପାରିଲା? ସେ ତାକୁ କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲା? ସେଇଠୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା it is not at all natural and more than one old dinosaur must have struggled a few backbones. It can be, it is a hallucination, from hallucination to hallucination. ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାୟା ବୋଲି ଭାବିବା, ସେଟା କେବଳ ମାୟାରୁ ମାୟା ବା hallucination ପରି ଲାଗିବ। We have produced little men in suits and now what next? ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଯଦି ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ
ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯୋଉ ମଣିଷ ହେଇଛେ ଆଉ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନେକ୍ସଟ ଟା କଣ ହବ। ତାପରେ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି 1962 ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, 1 ଜାନୁଆରୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ 1962, 1962 ମସିହାରେ ଏକ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ସକାଳରେ I saw mother arriving looking a little pale and with her usual self mocking air. ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମା ଟିକେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ହସୁଛନ୍ତି, ମକିଂ ସେଲ୍ଫ ମକିଂ ଏୟାର, ମାନେ ପବନ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ହସୁଛନ୍ତି। as if irony were the only bearable way to tackle the new species. ଏଇ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ବା ନୂଆ ପ୍ରଜାତିଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଣ କେବଳ ସେଇ ଲୌହ ନିୟମ ଗୁଡିକ କେବଳ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଆ ଭାବିକି ମା ହସୁଛନ୍ତି। without wholly losing one's hold on the old, ସେ ପୁରୁଣା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ତାର ଅଧିକାରଟି ହରାଇ ବସିକି ସେ ନୂଆକୁ ଯିବ ବା ନୂଆକୁ ଧରି ପାରିବ। ମଦର ୱାଜ 84, ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦର ୱାଜ 84 ଦେନ୍ in her amused and quiet tone of voice she told me, ଏଟା ପଚାରିଲେ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, it is a curious thing, ଏ ଯୋଉ କଥାଟି ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଆଇରନି, ମାନେ ସବୁଠୁ ଲୌହ ପରି କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଭିତର ଦେଇ କେବଳ ମାତ୍ର ଏ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି it is a curious thing, ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କୌତୁହଳ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତ କୌତୁହଳ ଜିନିଷଟିଏ। there are bizarre attacks that seem to have nothing to do with my state of health. ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡିକ ମତେ ହଉଛି, ମା ହିଁ ତ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଯୋଉ ଆଟାକ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର, bizarre attacks that seem to have nothing to do with my state of health, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡିକ ମତେ ହଉଛି ସେଗୁଡିକ କଣ ନା ମୋର ହେଲ୍ଥ କୁ କିଛି ସେମାନେ nothing to do with my state of health, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥାକୁ କିଛି ଫରକ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। it is a sort of decentralization, ସେ କେବଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଏଟା କେବଳ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମତେ କରେଇବାକୁ ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି to have nothing to do with my state of health, ମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ମାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଡେଥ ଭିତରୁ ଯାଉଛେ, ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ପଢା ଯାଉଛି ବା ମା କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ଥିଲେ ବଡିଟା ଅଛି, ଆମର ମରିବାର ପ୍ରୋସେସଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ, ମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଚାରିଜଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଯେତେବେଳେ ଡେଥର ପ୍ରୋସେସଟା କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ, ବଡି ମନ ତାର ପ୍ରାଣ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇଯାଇକି ବଡି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେଥ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ। ସେମାନେ ମତେ କେବଳ ଏଇ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ decentralization, you see, to form a body all the cells are concentrated. ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରଟା କିପରି ଆକାର ନଉଛି, ସବୁ ସେଲ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାବୁଡି ହେଇକି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସେଲ ମାନେ ବି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଆଇସ୍ ଟାକୁ ବା ଯୋଉ କଥାରେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ ସଲିଡ ଅଛି। ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମର ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କନସିୟସନେସ୍, ତାପରେ ତାର ସବୁଠୁ ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ମାନେ ଯେମିତି ବରଫଟା ତରଳିରେ ଯାହା, ବରଫଟା ଗ୍ୟାସ ହେଲେ ଯାହା, ଆଉ ବରଫଟା ସଲିଡ ଫର୍ମ ଗୁଡାକ ତାର ଅଲଗା,
ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିଛେ ଆମେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଡିଟି ଆମର ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୟୁ ସି ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ବଡି ଅଲ୍ ଦ ସେଲ୍ସ ଆର୍ ପୁଣି କ'ଣ ସବୁ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଯଦି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଟିକେ ହେଇଯାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏବେ ବଡି ରହିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆତ୍ମା ପୁଣି ସେ ଶରୀରର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ନା ସବୁ ସେଲ୍ ମାନେ ନହେଲେ ତ ସେଲ୍ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଳେଇବେ ଆଉ ବଡିଟା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସଟା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏତେ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିକି ମ୍ୟାଟର ହେଇଗଲେ ଏ ସଲିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ କ'ଣ ନା ସୁନାଟା ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଗହଣା ତିଆରି କରୁଛେ ବଡି ତିଆରି ହବା ପାଇଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାଇ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ centripetal you see to form a body all the cells are concentrated by a kind of centripetal force se kendribhuta shakti ta dhara men achanti that binds them together here it is just the opposite science ro katha ta kono na centripetal force hochi sabu guda ko kendra ko tanuthu au centrifugal force hochi sabu guda bahar ko chhadi dautu je se kohchante kono na it is just a opposite it is as if there are a kind of centrifugal force that is dispersing them and and when it becomes a bit too much I go out of my body maguchen kono na jetole mu ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ମା ଯେ ଯୋଗଟି କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମା ତ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ମାନେ ଆରଟା ଅପୋଜିଟ ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ବଡିଟି ଅଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଇପାରେ ସେଇଟା ସକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଟା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ କାମଟାକୁ ସେମାନେ କରିବାକୁ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବାକୁ ମୋର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀରକୁ କେମିତି ଏଇ ଅକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାଟର ପ୍ରୋସେସଟା ହିଁ ସେଇଟା ଚେତନାକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡି ଦେଲା ମାନେ ବଡିଟା ଆଉ କିଛି ତାର ନାହିଁ ସେ ଡେଥ୍ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ମା ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଜଏନ୍ କରଉଥିଲେ ନା ମା ଶରୀରଟା ଛାଡିକି ବି ଶରୀରଟାକୁ ରଖୁଥିଲେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏଗୁଡିକ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ଟିକେ ଛାଡୁଛି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି ଶରୀରଟି ଆପେ ଆପେ ଏଇ କାମଟି କରୁଛି bit too much dispersing them and when it becomes a bit too much I go out of my body and the outward apparent result is that I faint ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରଟି ମା ତ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ତା ଦେହରୁ ଯାହା ମତେ ବୁଝା ପଡୁଛି ମୁଁ ଏଇ ବହିଟିକୁ ଜାଣିନି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଭୁଲ ଠିକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି କେବଳ କରୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟି ଛାଡୁଛି ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ଘଟୁଛି ମୁଁ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି I don't କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛି I don't faint because I am fully conscious ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଡେଥର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଉଛେ ବଡିରୁ ଆତ୍ମା ଛାଡି ଯାଉଛେ ବଡିଟା ଡେଥ୍ କୁ ପଳଉଛି କିନ୍ତୁ ମା ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରୋସେସ କୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ମା କେମିତି ଜଏନ୍ କରେଇବେ ଡେଥ୍ କେମିତି ମା ଅମର ଆଣିବେ ମଣିଷ ପାଇଁ ବା ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିକି ମଣିଷକୁ ଦେବେ ମା ବାରମ୍ବାର ବଡିରୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆସି ବଡିଟାରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯଦି ବା ସେଟା ଫେଣ୍ଟ ପରି ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ I don't faint ସେଇଠି ମା କନସିୟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମା କନସିୟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତିକି ବା ବୁଝିଛେ କ'ଣ ନା ସଚେତନ ହବାର ହାଇଏଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ବଡି ଛାଡିଲା ପରେ ବି ମା ବଡିରେ ପଶୁଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ହଉଥିଲା ମା କହୁଛନ୍ତି I don't faint because I am fully conscious ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉନାହିଁ so obviously this creates a kind of bizarre
डिसऑर्गेनाइजेशन किंतु मनुष्य शरीर रे एटा संभव हेनी एटा गोटे नुआ कथाटा से नुआ कथाटा जेतेबेले बॉडी सेल जानूची सी ता प्रोसेस को पळोची मु शरीर छाडिली माने सी कहूची मु आउ नाही से असंगठित अवस्था को पळोची विचित्र मा कहूची बिजारे डिसऑर्गेनाइजेशन सी कौन करछे बॉडी बुझी पारनी बा नुआ कथाटी आरंभ होची सी तार विचित्र असंगठित अवस्था को संग संग बॉडी पळेया चाहूची द न्यू species is obviously before anything else the disorganization of the old मागुछन एइथिरु मते बुझा पडुचे ए नूतन प्रजातिटी जेतो आसीबो से प्रथम कोन हो ना डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड हम त किपरि मु भाषा नै म पे असंगठित पुराना मनुष्यर असंगठित अवस्था रे नुआ प्रजातिटी आसीबो हम तो ऑर्गेनाइजेशन को very भल पाइचे ऑर्गेनाइज्ड कि मागुछन ओल्ड रे डिसऑर्गेनाइज अवस्था रे नुआ प्रजातिटी आसीबो the new species is obviously before anything else आउ किछि हबा पूर्वरु नुआ प्रजातिटी कोन ना the disorganization of the old सेते मा कहउछन सब मनुष्य कथा भूली जा प्रथमे मा कहउछन कोन मनुष्य जिद रहिबा पई जिद करूछि जिद कोथरे करछे हमें जेमिति बुझिचे जीवन को आमे जेमिति जानिचे जन्म को आमे जेमिति जानिचे मृत्यु को ता बाहर भी हम पाके ऑप्शन कहीं मां कहउचंती बोले हम पढुचे मां कहउचंती बोले हम सुनुचे पण प्रक्रिया मां बतै देबे से प्रक्रिया कोन बा करे नेबे जो माने से जोगटे करिवे बा चाहिबे मां कहउचन लास्ट टाइम someone happened to be there and I didn't fall मां कहउचंती जेतर मो शरीर छाडुची बाहर को जाउची बॉडी रो तो अभ्यास होची से संग संग पळौची कोन ना सेंट्रीफ्यूगल मूड को आउ से अकेंद्रीकरण वा विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को पळौची किंतु लास्ट टाइम कोन हला मु जणे मो पाखरे थिला someone happened to be there सेति में जणे मो पाखरे रहिबा दरकार so I didn't hurt myself सेति मु जेतले बॉडी ता जानुनी मु ना सचेतन बॉडी ता पड़ी जाउची सी सिकिनी मां बॉडी को बॉडी नहीं चंदी बॉडी को सिकेइबा पई आपण कहउछन कोन मो शरीर रे जहा हबो सब शरीर रे हबो कण मां कहउछन गोटे शरीर मां कहउछन गोटे मन मां कहउछन गोटे प्राण सेते मां आसी गले से मन प्राण शरीर को करिबा पई आ जा हेइ गले मां कहउछन कोन आमे समस्त गोटे लिंक रे अछि हम मन प्राण शरीर आमे जते अलगा भाबिले मध्य गोटिए सेते मां कहउछन मोर जहा हबो सब मनुष्य से आ मां कहउछन कोन मु प्रक्रिया कला बेला कि गोटे मो पाखरे रहिबो जादर मु पड़ी न जी बॉडी पड़ी न जो मु नु बॉडी मांगर सो आई डिडंट हर्ट मायसेल्फ तादर मो बॉडी टे आघात पाइबोनी बट दिस टाइम आई वाज ऑल अलोन इन माय बाथरूम मां कहउछन घटना त काई घटिला मो बाथरूम रे थिली सेथे पड़ी गेली मो पाखरे के नांती कारण ता कथाटी कहउछन मा बाहर बाथरूम रे थिला बेले भी से कामटा करिसंती कोन ना मा आउट ऑफ बॉडी रू बाहर की जाइसंती but this time I was alone in my bathroom and actually I was continuing a phenomenon of consciousness in which I was spreading over the world मा कहउछन कोन मो से फेनोमेना ता से प्रक्रिया ता कोन ना मो समग्र पृथ्वी ऊपर स्प्रेड करथिले निजको आको कोन बुझा जे पारे केवल मुझे तिगे कहि परछ मा कहउछन कोन मो निजको पृथ्वी परि प्रसारित करूथिली मो सेही प्रक्रिया भितर थिबा समय रे ए घटनाटी घटिला बॉडी इन व्हिच आई वाज स्प्रेडिंग ओवर द वर्ल्ड स्प्रेडिंग फिजिकली पण माखो जंत कोन चेतना तो स्प्रेड कर जो मो फिजिकली पृथ्वी ऊपर स्प्रेड करथिली सेथि पई बॉडी टी ए अवस्था को गला दैट्स द स्ट्रेंज थिंग से रोड भारी अपरिचित कथा स्ट्रेंज it is the sensation of the cells से इंद्रिय अनुभूति को कोठी होतला पूरा मोर हम हमें तो कोन स्प्रेडिंग कहला माने हम संग से गैसियस स्टेट ना हम पे स्प्रेडिंग आइस स्प्रेडिंग केम देबो बरफ टा को केमती बड कर देबो हमें बुझी मारछ सब बले के ना कॉन्शियसनेस स्प्रेड हे जो
କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୋ ସେ ପ୍ରୋସେସଟା ଥିଲା ନ୍ୟୁ ଫେନୋମେନା ନଉଛି କଣ ନା ଆଇସଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା, ବଡିଟା ମାଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବାକୁ ମା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପରି। I experienced a movement of diffusion becoming more and more. ମା କଣ ହେଲେ diffuse ମାନେ ମା ମାନେ ତରଳିବାକୁ ମାନେ diffuse କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାନେ ପ୍ରସାରତା ପ୍ରକୃତରେ diffusion ମାନେ ସେ ମାନେ ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ more and more ସେ ଯୋଉ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲି, ସେ ବେଳକୁ ବେଳ କଣ ହେଲା more and more intense and rapid, ସେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହେଲା ଆଉ ଦ୍ରୁତ ହେଲା, intense and rapid. And then all of a sudden I found myself laying on the floor. ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରୁଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କେହି ନଥିଲେ ହଠାତ୍ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ତଳେ ପଡିଛି, lying on the floor. ପଡିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ, ଯେତିକି ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଧରା ପଡୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଇପାରେ, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ ଦେଇପାରୁ, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ମା କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦି ଲାଇନ କେବେ ଆଖିରେ ପଡିଲେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଭାବୁଛେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ପ୍ରକୃତରେ କାମଟା ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ମା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହବ, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ପ୍ରେମ, ଆମର ସବୁ କିଛି ମିଶିକି ବି କୋଉଠି କାମ କରିବେ, ମ୍ୟାଟରରେ କାମ କରିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମା ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମ ଶରୀର ଗୁଡିକ ବୋଧେ ମାଙ୍କୁ ଦବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶରୀର ଗୁଡିକ ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି। କାମ କରିବେ କଣ ନା ରୂପାନ୍ତର, ଏ ନ୍ୟୁ ଉପାଦାନଟାକୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ସହଜତା କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଜଗତ ଜନନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏତିକି କଣ ବାଥରୁମରେ ଫେନୋମେନନକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋରରେ, ମ୍ୟାଟର କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନଟେ ଯେ କଣ ହବ ନାଇଁ the experience develops according to a certain curve. କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ କିଛି ସିଧା ସଳଖ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ମା ଦୁରୁହ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ experience develops according to a certain curve, ତାର ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି, ସିଧା ସଳଖ ହେଇଥିଲେ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖିନଥାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି ତାର। I will merely describe the curve before saying how mother got there. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମା କିପରି ସେ କର୍ଭକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ବଙ୍କା ଜାଗାଟା, ଯୋଉଠି କୋଉ ବଙ୍କା, ଆଜି ଅରଶ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ପଡା, ଏ ଦିଟା ୱାର୍ଲଡ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ସେଇ ଯୋଉ କର୍ଭ ଜାଗାଟା, ସେଟା ତ ସିଧା ସହଜ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ କର୍ଭ ଜାଗାଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି through what process the transitions, ସେ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଟି ଘଟିବ। The fact is that mother came out of a certain human state to enter into another state. ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଇକି କହୁଛେ କଣ ନା ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ବଡିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟରେ ମା ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତରୁ ବିଶ୍ୱଗତ, ବିଶ୍ୱଗତରୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ଏଇ କର୍ଭ ଲାଇନ ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ବର୍ଡର ଲାଇନ ଗୁଡା କ୍ରସ କରିବେ, ସେଇ କର୍ଭ ଲାଇନ ଗୁଡା କଣ ହଉଛି ନା ଷ୍ଟେଟ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଆନାଦର ଷ୍ଟେଟ। ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତରୁ ବିଶ୍ୱଗତ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ କର୍ଭଟା ଆସିବ, और अनादर मेलिउ, से परिवेशटा से मेलिउटा पूरा डिफरेंट। मनुष्यर देवता माँ दीटा को तीन टाक धर रखिछन तो माँ जेतेबेले मनुष्य थाई देवता होउचंती सेतेबेले कोन होची ना परिवेशटा संपूर्ण भिन्न। कारण एपटे किए पचार साबुन नबो तेल नबो पुणी से कहीं केने अरसिंग कथा मन पड़ी बढ़िया तर कहते कौन बर्थडे रे मत बहुत भल लगी ये कथाटा जो शुणी जदि आम शुणीचे कि छोट पिलाटे भाविकी मत बेसी भल लगी बुझी पार्टी
ଯେ କଣ ନା ବାର୍ଥଡେ ରେ କଣ ମାଗିଲେ ସେ କଣ ମାଗିଲେ ତେଲ ନା ସାବୁନ ମାଗିଲେ ମୋର ମନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତେଲ ଆଉ ସାବୁନ ମାଗିବା ମାନେ ଏପଟେ ସେ ତେଲ ସାବୁନ ମାଗୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ମା ହେବି ସେପଟେ ଭଗବାନ ହେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି ସବୁ କିଛି କରିବି ସେଇ ଯୋଉ କର୍ଫ ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମଦର କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସର୍ଟନ ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଆନାଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଆନାଦର ମିଲିୟୁ ସେ ପରିବେଶଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଲାଇକ୍ ଦ ଆମ୍ଫିବିଆନ କଣ ନା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଳରେ ବି ଅଛି ସ୍ଥଳରେ ବି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଭଗବାନ ହୋଇ ରହିବା ଏ ଦିଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ମା ବଜାଇ ରଖୁଥିଲେ ଦ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଫ ଦ ନ୍ୟୁ ମିଲିୟୁ will enable us to better understand the old one and what makes up the barrier separating the two states ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ନୂଆ ପରିବେଶଟା କଣ ସେ ନୂଆ କଥାଟି କଣ ତାକୁ ଜାଣିବାରେ କଣ ହବ ଆମକୁ ଓଲ୍ଡଟିକୁ ବେଶୀ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ସେ ଆମେ ଓଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବିବା ନାହିଁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଭୁଲିଯାଅ ତାହେଲେ ଅତି ମାନବ ହବ ମଣିଷ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଗୁଛି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭୁଲ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଯୋଉ ବେଟର ସେ କଣ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ମାନେ ଭଗବାନ ଆଉ ଦେବତା ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହଉଥିବେ ଦ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଫ ଦ ନ୍ୟୁ ମିଲିୟୁ enable us to better ଆମକୁ କିଏ ସମର୍ଥ କରିବ ନା ଓଲ୍ଡ କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାବିବା ନାହିଁ ନ୍ୟୁ କୁ ବେଶୀ ଜାଣିବା ତାକୁ ଜାଣିବା ଫଳରେ ଆମେ ଓଲ୍ଡ କୁ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବା ପୁଣି କଣ ଜାଣିପାରିବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାରିୟର ସେପାରେଟିଂ ଦ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆମକୁ କିଏ ବାଧା ଦଉଛି ଏ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଧରି ରଖିବାରେ ଏ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ମଣିଷକୁ ଦେବତା କରିବେ କଣ ବାଧା ଦଉଛି ଆମକୁ ଦିସ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଇଜ ଦ କ୍ରକ୍ସ ଅଫ ଆୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇ ବାଧାଟି ହିଁ ତ ଯିଏ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହବାର ମଝିରେ ଯୋଉ ବାଧାଟା ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆମର ବାଧା ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟରଲି ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଲେଭେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବାଧାଟା ଅଛି କୋଉଠି ଧରିବା ସେ ଦିଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଧାଟା ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ କୋଷ ସ୍ତରର ସିଏ since that is where the exist point is located ଯାହା ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ସେଇଠି ସବୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅତିମାନବ ହବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା ସେଲୁଲାର ଲେଭେଲରେ ଆମର ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ସେଇଠି ସେଇ ରାସ୍ତା ସେ କବାଟଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇପାରିବା or rather the countless exist point ସେ କହୁଛନ୍ତି ବରଂ କହିବା ଯେ ଅଗଣିତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଉନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଦେବତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପାଉନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ଜୀବକୋଷରେ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବକୋଷ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ବା ଅସଂଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଆମେ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଯାଇପାରିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ସେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସେ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜୀବକୋଷ ସ୍ତରୀୟ ସିଏ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଗଣିତ ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ଡୋରଟି ଯାହାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଆମେ ଆରପଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଯାଇପାରିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଶେଷ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ଯେତିକି ମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଭୁଲ ଠିକ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।